சமூகத்தில் நீர் உண்மையுள்ள தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை வழிநடத்துகிற கர்த்தர். உம்முடைய பலிபீடத்துக்கு முன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் சகோதரி மார்கரெட் சார்ல்ஸுடைய பூமியின் வாழ்க்கைக்கு நன்றி செலுத்த சபையாக, குடும்பத்தில் உறவினர்களாக ஒன்று சேர்ந்து நாமத்தை நாம் துதித்து ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, நம் மத்தியில் இன்று உம்முடைய வல்லமைக்காகவும் நீர் நம் மத்தியில் அசைவாடுவதற்கும் நன்றி செலுத்தி, நாங்களும் சந்நிதிக்கு பிரவேசிக்க இன்று ஒரு ஆயத்தம் நமக்கு உண்டாக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். துதி பாடல்கள், வேத வார்த்தை, ஏறெடுக்கும் ஜெபங்கள், சாட்சிகள் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே, நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே, ஆமென். நன்றி ஆராதனைக்கு கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் எல்லோரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நிற்கும் நேரத்தில் ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். சங்கீதம் 116வது அதிகாரம் 15வது வசனம். வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவருக்கு முன்பதாக அருமையாயிருக்கிறது என்று. அதனால் இன்று கர்த்தருடைய ஒரு பரிசுத்த வானாக வாழ்ந்து கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்த சகோதரி மார்கரெட் சார்ல்ஸ் அவருடைய பூமியின் வாழ்க்கைக்காக நான் நன்றி செலுத்தி சில துதி பாடல்களை பாடி அவரை மகிழ்ப்படுத்துவோம். எல்லோரும் அமர்ந்திருந்து ஆத்துமாவை நன்றி சொல்லி முழு உள்ளத்தோடு என்கிற பாடலை நான் பாடி தேவனை துதிக்க போகிறோம்.
அநேகம் அவங்களுடைய பூமி வாழ்க்கை குறித்து ஒரு சாட்சியை இப்பொழுது நாங்கள் கேட்க போகிறோம். சகோதரி மெலனி முன்பதாக வந்து ஒரு சிறிய சாட்சியை சகோதரி மார்கரெட்டுடைய வாழ்க்கை குறித்து ஒரு சிறிய சாட்சி. Good evening, everyone. So we gather here today with hearts that both are heavy. With loss and full of gratitude for the privilege of having known, loved, and been loved by someone so deeply special. Auntie was not my aunt by birth, but she was my husband's aunt. But love has a beautiful way of going beyond definitions, beyond titles, beyond blood, and in every way that truly matters. With everything she became my aunt, someone I held close, someone who held the peace of my heart. When we shared, what we shared was something was rare and gentle. With a conversation, with her conversations were never ordinary. There were moments that were times seemed to slow down, filled with warmth, laughter, and a quiet kind of joy that stays with you after the words are gone. She loved to talk and I loved to listen, not just because of the stories themselves, but because of the way she told them to me. With life in her eyes, with emotion in her voice, with a heart that relived every memory she shared. I can still see her face lighting up whenever she spoke about her younger days. Those weren't just stories, they were pieces of her soul, and I feel so blessed that she trusted me with them. Today, those memories have become treasures I will carry with me forever. She showed her love in so many ways, in quiet, thoughtful gestures that spoke louder than words. There were times she would open her wardrobe and lovingly share her beautiful sari collections with me. Saris that she treasured, that carried her elegance and grace. The way she would insist I wear them with such joy and pride made me feel so special and loved and included. It wasn't just about the saris. It was about the love she wrapped around me in those moments. Those memories will always stay close to my heart. She also expressed her love through cooking. Her kitchen was more than a place to prepare food. It was a place where love was felt without needing to be spoken. And her favorite kesari, it wasn't just a dish, it was comfort, it was care, it was her heart, served with a smile. The fact she took so much time to teach me how to make it is something I will always hold close. Because now, every time I make a dish, she will be there with me in spirit, in memory, in love. To my husband, she was so much more than an aunt. She was a second mother. Someone who stood beside him, with him, and gave him unwavering love. Who guided him, supported him, and shaped him into the person he is today. That kind of love does not fade. It lives on in who he is, in the way he loves, and in the life we continue to build together. Auntie's life was deeply rooted in her faith. She loved God wholeheartedly, with a quiet strength and unwavering devotion that carried her through life. And today, even in our grief, we find comfort in knowing that she is now at peace, held in His
loving presence. She longed for mother and for her dear sister Lily auntie, and now she's with them again. No more pain, no more longing, only peace, only love, only eternity. There's a part of my heart that aches with regret. In her final days, George and myself were far away, miles apart, that felt unbearable. There were so many moments we wish we could have been there. To care for her, to comfort her, to sit beside her, to hold her, and to be with her. That absence will always be something I carry heavily. But even in that distance, our love for her never wavered, not for a moment. Because love like that does not depend on presence. It depends in simply exists, constant and unbreakable. Auntie, you were deeply loved and you will be missed in ways words cannot be expressed. Your voice, your laughter, your stories, your humor, these are not things we lose, they become a part of us. Today we grieve, but we also give thanks. We honor a life that was beautifully lived, a heart that gave endlessly, a soul that loved deeply and faithfully. And through we say goodbye for now. We hold on to the promise that this is not the end. Rest now, Auntie, in peace of love of God's eternal embrace until we meet again. Thank you. மாதனுடைய வாழ்க்கை குறித்து நாங்கள் கூறிய சாட்சிக்கு கர்த்தருக்கு எல்லாம் மகிமை. நாங்கள் ஒரு பாடலை பாடி தேவனை துதிக்கப் போகிறோம். தேவன் கர்த்தர் இயேசு நம் வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் ஆவது அவர் இல்லாமல் போனார். நம் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் என்று சற்று நாங்கள் நினைப்போம். அவர் நம்மோடு இருக்கிறபடினால் தான் நான் உயிரோடு இருக்கிறோம். அதை நினைவு கூர்ந்து இந்த பாடலை நான் பாடுவோம். நீர் இல்லாத நாள் எல்லாம் நானாக
ஜீவனை பெற்றால் மாத்திரம் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நமக்கு பிரவேசிக்க முடியும். அந்த ஜீவனை நான் பூமியில் பெறாமல் இருந்தால் இயேசுவின் பிரசன்னத்துக்கு கூட நமக்கு செல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. சகோதரி மார்கரெட் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக உண்மையான ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து தன் ஓட்டத்தை பூமியில் முடித்தார்கள். இன்னொரு சாட்சியை நான் கேட்க போகிறோம். சகோதரன் ரஜை முன்பதாக வந்து சகோதரி மார்கரெட்டை குறித்து ஒரு சாட்சி சொன்னதுக்கு பின் நான் தேவனை தொழுது நமஸ்கரிக்க போகிறேன். தேங்க்யூ ஜீசஸ். Good evening, everyone. For those who don't know me, my name is Rajiv, and she's my wife, Dr. Alice, and Dr. Dapur Regina. We are from India. The younger sister's son, Mrs. Rani. On behalf of our family, I thank you all for being here today to honor and remember Aunt Margaret Charles. Your presence is a source of comfort and strength during this difficult time. It is hard to find the right words, but I feel honored to speak about Periamma. Looking around, I see how many lives she has touched. She was a second mother, trusted mentor, and a pillar of strength to our family. She had a great sense of humor and generosity. She was good at baking cakes, tailoring, and she made everyone feel cherished. We thank you for the memories, the lessons, and the love you had with the family. You may be gone from our side, but you are never gone from our hearts. We love you, we miss you, and we will carry your memories with us always. In loving memory, we gather here today to celebrate the life of my aunt. She has a special way of making everyone feel seen and loved. Her kindness was a constant support for our family. I will always cherish memories of her warm smile, a great advice. She taught us the importance of the family, perseverance, kindness, and the importance of the church activities she had involved. Her spirit will continue to live on in the lessons she shared and the love she gave so freely. We are all so grateful for this time we had with her in Sri Lanka and India. She may be gone from this world, but her love remains as our compass. You will be missed by all who loved you. Rest in peace with eternal sleep. Yours was a life well spent. May you find the eternal rest you deserve. May heaven's gate stand open for you. Your memory is a treasure we will hold in our hearts. On behalf of our family, I want to start by thanking all the individuals, friends, church pastors, church committee members, and finally the family members who stepped in to arrange the funeral service and the memorial service. We couldn't have managed without your love and practical support. We are deeply touched by the love and specifically by those who helped us navigate the difficult times of the past few days. A special thank you to all for such a beautiful tribute for our Periamma Margaret Charles, for the grateful remembrance and peaceful rest. Thank you. Thank you. அந்த சாட்சிக்காக தேவனுக்கெல்லாம் மகிமை உண்டாவதாக. நாங்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் எல்லோரும் நின்று ஒரு பாடல் ஸ்தோத்தரிக்க போகிறோம், நமஸ்கரிக்க போகிறோம். எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர், எல்லோரிலும் பெரியவர், சர்வ வல்லவர், இஸ்ரவேலின் தேவன், பிதா குமாரன் பரிஸ்தாபியானவராகிய தேவனை பாடலை பாடி நமஸ்கரிப்போம். அவற்றிலும்
வருகின்றவரும் ஆகிய சேனைகளின் கர்த்தாவே, நீர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். உம் நாமத்துக்கே நாம் மகிமை செலுத்தி உம்மையே நாங்கள் புகழ்ந்து பாடி சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவரே உமக்கே எல்லாம் மகிமை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, நன்றி. பரிசுத்தாவே, ஆமென். எல்லோரும் அமர்ந்து கொள்வோம். பிதாவாகிய தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எல்லா மகிமை உண்டாவதாக. வேத வாசிப்புக்கு செவி கொடுக்க போகிறோம். இன்று நாளில் கர்த்தருடைய வேதத்தில் இருந்து அவர் தெரிந்து கொண்ட பகுதி 2 கொரிந்தியர் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 10ஆம் வசனம் வரை. 2 கொரிந்தியர் எழுதின நிருபம் 5ஆவது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 10ஆம் வசனம் வரை. The reading is from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would be preferred to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Amen. இன்று மீண்டும் உங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். சகோதரி மார்கரெட் சார்ல்ஸ் உடைய பூமி வாழ்க்கை, விசுவாச வாழ்க்கைக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தையின் செய்திக்கு நான் செவி கொடுக்க போகிறோம். போதகர் ராசலிங்கம் இன்று தேவ செய்தி நான் பகிர்ந்து கொள்வோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமையடைவதாக. இந்த நாளிலே மார்கரெட் சார்ல்ஸ் அம்மையாருடைய பூமியின் நல்ல ஓட்டத்தை முடித்தது நிமித்தம் தேவராட்சியத்துக்கு அவர்கள் கடந்து போனபடினாலே அவர்களுக்காக ஒரு நன்றி ஆராதனையை நான் வைப்பதற்கு இந்த இடத்துல ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். நேரம் காணாதபடினாலே நேராக வேத வாக்கியத்துக்கு கடந்து போவோம். அதுக்கு முன்பதாக ஒரு ஜெபத்தை செய்து நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். பிதாவே, இந்த வேலைக்கான நன்றி. இந்த வசனங்களை தெளிவுபடுத்தி தாரும். இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்து அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம், மத்தேயு 26 13வது வாசிப்பதற்கு முன்பதாக 10ஆம் வசனம் நடுப்பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ஆண்டவராய் இயேசு இதை யார் பார்த்து சொல்கிறார் என்றால், பெத்தனியில் வாழ்ந்த மரியாதை பார்த்து சொல்கிறார். என்ன நற்கிரியை செய்திருக்கிறார் என்றால் 13ஆம் வசனத்திலே, இந்த சுவிசேஷ உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவர் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று
மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார். நீங்கள் எல்லாரும் வேதத்தை வாசித்து ஏற்கனவே இதை குறித்து அறிந்திருப்பீர்கள். அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மரணமாவதற்கு முன்பதாக அவரிடத்தில் இருந்த நல்ல பொக்கிஷமாகிய அந்த நகர தைலத்தை உடைத்து இயேசு சுவாமி அபிஷேகம் பண்ணினார். எனவே அதைத்தான் இயேசு மனதில் வைத்து இந்த வசனத்தை கூறுகிறார், என்னிடத்திலே நற்கிரியை செய்திருக்கிறார் என்று. நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக நற்கிரியை செய்கிற புருஷராக, ஸ்திரீகளாக, பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். நற்கிரியை என்று சொல்லும் பொழுது அது மூல பாஷையை பார்க்கும் பொழுது அநேக மொழிபெயர்ப்புகள் உண்டு. முதலாவது பாவத்திலிருந்து விடுதலை, இது உங்களுக்கு சொன்னால் விளங்காது. முதலாவது நற்கிரியை செய்வதற்கு முன்பதாக இயேசு சுவாமி கரத்திலே நாம் விடுதலை அடைந்தவர்களாய் காணப்பட வேணும். அதாவது ரட்சிப்பு, அதை தான் மொழிபெயர்ப்பாக பார்க்கின்றோம். நேரம் காணாதபடினாலே ஒரு குறிப்பை மாத்திரம் எடுத்து உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன். நாங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்த பிற்பாடு தான் நற்கிரிகள் செய்ய நாம் முன்வர முடியும். அந்த சகோதரி மெலனி அவர்கள் ஒரு சாட்சியை கூறும் பொழுது எனக்கு கூட கண்ணீர் வந்து விட்டது. அவர்கள் இந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான் வந்து இணைந்தார்கள். மிச்ச காலம் அல்ல, 5 வருஷம் 10 வருஷம் அல்ல. ஆனாலும் மார்கரெட் தாயாரை குறித்து அவர்கள் செய்த நற்கிரிகளை அறிந்த அந்த சகோதரி உள்ளத்திலிருந்து பேசும் பொழுது கண்ணீரோடு அந்த வசனங்கள் வந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவருக்கு முன்பதாக இன்னொரு காரியம், அந்த நற்கிரியைக்கு இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு விதைத்ததை அறுப்பான் என்று. அருமையான தேவ ஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து இயேசுவை பின்பற்றும் மாத்திரம் முக்கியம். அதோடு கூட நாம் இயேசு நற்கிரியை செய்தது போல நாம் ஒவ்வொருவரும் நல்ல கிரிகைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நேரம் காணாதபடினாலே ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறேன். அதாவது நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய மனைவியோ, நம்முடைய புருஷரோ, நம்முடைய பிள்ளைகளோ ஏதாவது வயது சென்ற நாட்களிலே அல்லது சுயநலமாக இருக்கிற நாட்களிலே நாம் செய்வது நல்ல கிரியை என்று நாம் பார்க்கிறோம். இறுதி நாட்களிலே அவர்கள் மரணம் அடைவதற்கு முன்பதாக நாம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மையான ஈவுகளை தான் நற்கிரிகள் என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பாக பார்க்க முடியும். அருமையான தேவ ஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நம்மை பரிச்சை பண்ணி பார்ப்பார். நாம் ஒரு நாள் மறித்து அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போகும் பொழுது இதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி நம்மிடத்தில் கேட்பார். நீ இவங்களுக்கு என்ன செய்த, அவங்களுக்கு என்ன பார்த்த, உன் தகப்பனை பார்த்தாயா, உன் தாயை பார்த்தாயா, உன் சகோதரியை பார்த்தாயா, உன்னுடைய இனபந்த பாசத்தை பார்த்தாயா, அவங்க நோயில் இருக்கும் பொழுது ஆகாரம் கொடுத்தாயா? இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நான் நோயோடு இருக்கும் பொழுது என்னை வந்து நீங்கள் பார்க்கலன்னு ஒரு குறிப்பை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுவிசேஷ புத்தகத்திலே. அருமையான தேவனுக்கு ஜனங்களே, நாம் நேரம் காணாதபடினாலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இந்த நாட்களிலே இந்த ஆராதனையிலே ஒரு காரியம், மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் விழுந்திருக்கும் பொழுது, அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் பொழுது, அவர்கள் மரணத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மரணம் அடைந்து வருவார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். அந்த நாட்களிலே நாம் நற்கிரியை செய்வது மிக 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 முக்கியம். அதை கர்த்தர் பரத்தில் எழுதி நீங்கள் எதை விதைக்கிறீங்களோ அதை ஒரு நாள் அறுக்க பண்ணுவார். அல்லேலூயா. அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த இடத்துல நற்கிரியை செய்தவர்கள் நான் அறிந்த அளவில் நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கிறேன். அவங்களுடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆகவே ஒரு மனிதன் செய்கிற காரியத்தை வெளிப்படையாய் பார்க்க முடியும், வெளிப்படையாய் பார்க்க முடியாமலும் நமக்கு போய்விடும். மார்கரெட் அம்மையார் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு தாயார். 25 வருஷங்கள் இந்த சபையிலே அந்த தாயாரை நாங்கள் அறிவோம். 25 வருஷம் எங்களோடு கர்த்தரை ஆராதித்து, எங்களோட அன்பாய் பழகி, எங்களோட சிரித்த முகமாய் பேசி, ஒரு நாள் கூட கவலை இருக்க மாட்டார்கள். நான் அந்த அம்மையாரோடு பேசுகிற நேரம் ஆராதனை முடிந்து 11 மணி அந்த வாசலிலே வைத்து கதைப்பேன். நான் கேட்பேன், இந்தியாவுக்கு போகலையா, அக்காவை பார்க்க போகலையா, இப்படி தான் அவங்கள கேள்வி பண்ணுறது. இல்லை, நீங்கள் போனால் இன்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க. நான் சொல்கிறேன், வாங்க உங்களை கொண்டு எங்கேயாவது விட்டுறோம் இந்தியாவில், நீங்கள் எப்படியாவது தப்பி போயிருங்க அப்படின்னு. அவங்களெல்லாம் நாங்கள் கேள்வி பண்ணுவோம், அவங்களோட சிவரசியமாக பேசுவோம். நல்ல ஒரு அருமையான பரிசுத்தமாக ஒரு தாயாராக இந்த சபையிலே இருந்தார்கள். அவங்கள பற்றி நிறைய கூறலாம். திருமணம் செய்யாமலே அவங்க கர்த்தருக்காக வாழ்ந்து மரித்து போனார்கள். அல்லேலூயா. அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக நன்மையான ஈவுகளை கர்த்தருக்கு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த சபையிலே ஒரு ஞாயிறு பாடசாலை ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார்கள். அநேக டிராமாக்களை அவங்க இறந்த பிற்பாடு என்னுடைய இடத்துல ஒரு 25 வருஷம் வீடியோ என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் நான் சேவ் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். அவங்க நடித்த ட்ராமா, அவங்க பாடின பாடல்
இங்கே நடந்த சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துலேயும் அதை பார்க்கும் பொழுது துக்கமாயின மனைவிட்ட காட்டில் அவங்க துக்கப்படுவாங்கன்னு அப்படியே உயிரோடு இருக்கிற போல அவங்க இருக்கிறாங்க. ஒரு நாளுக்கு கத்த சித்தமானால் அதை நடத்தில் அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுவோம். அருமையான தேவ ஜனமே, நாம் கர்த்தருக்கு நற்கிரியை செய்தால்தான் நாம் மறித்தாலும் கர்த்தர் நம்மை குறித்து பேசுவார் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. சிலர் மறித்து போனால் அவங்க பண்ண அநியாயம், அவங்க செய்த காரியம் போயிட்டு போகிறாங்கன்னு இருப்போம். ஆனால் மார்கரெட் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல. அவங்க கோபம் வருந்தான், ஆனால் அன்பான சகோதரியாக, ஒரு பரிசுத்தமான சகோதரியாக, ஒரு நல்ல சகோதரியாக இந்த சபையிலே வாழ்ந்து கொஞ்ச காலம் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார்கள் தான். ஆனாலும் அவர்கள் ஆழமான ஒரு துக்கத்துக்கு போகாமல் கர்த்தர் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள். அல்லேலூயா. அவங்க மரண கடைசி யாத்திரை கூட பாருங்க, மழை வந்தாலும் மழை வராமல் கர்த்தர் அதை தடுத்து நிறுத்தினார். அல்லேலூயா. எல்லா காரியத்தையும் நேர்த்தியாய் அழகாக, நல்ல அருமையான ஆராதனை, நல்ல ஆகாரம், நல்ல அடக்க ஆராதனை, எல்லாமே எல்லாம் அருமையாகத்தான் நடக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். ஏனென்றால் நாம் சபையில தேவனுக்காக, சபையில் மாத்திரமல்ல நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம் நற்கிரியை செய்யும் பொழுது, நன்மையான ஈவுகளை செய்யும் பொழுது, ஆண்டவர் பிரியமான காரியங்களை நமக்குள்ளாக வெளிப்படுத்தி செய்யும் பொழுது கர்த்தர் தன்னுடைய கணக்கிலே அவைகளை வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதெல்லாம் விதைப்பதற்கு அடையாளம். ஆனாலும் ஒரு நாளிலே அவைகளை அறுப்போம். தீமை செய்திருந்தால் தீமையைத்தான் அறுப்போம், நன்மை செய்திருந்தால் நன்மையைத்தான் அறுப்போம். அல்லேலூயா. எனவே இந்த தாயார் இந்த சபையிலே ஆண்டுகள் தோறும் இருந்தாலும் அவருடைய ஓட்டத்தை முடித்து அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சென்று விட்டார்கள். நம்ம பார்க்கிறோம் 1 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகத்திலே மரித்தவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் என்று. எல்லாருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடையாது. நற்கிரியை செய்திருக்க வேணும், ஏசப்பாவுக்கு உண்மையாய் வாழ்ந்திருக்க வேணும், ஏசப்பாவுக்கு உண்மையாய் ஜீவித்திருக்க வேணும். அவர்களுக்கு தான் மறு பிறப்பு கிடைக்கும். கல்லறையில் எழும்புவார்கள். அல்லேலூயா. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சேர்க்கப்படுவார்கள் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெத்தானியில் வாழ்ந்த மரியாள் இயேசுவுக்கு நற்கிரியை செய்தது போல நாமும் ஆண்டவருக்கு நற்கிரியை செய்து, அவருக்கு சேவை செய்து, மக்களுக்கு, ஆண்டவருக்கு மாத்திரமல்ல நம்முடைய உற்றார் உறவினர்கள் யாராவது ஒருத்தர் விழுந்து விட்டால் கூட, நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் கூட அவர்களுக்கு நாம் நற்கிரியை செய்து உதவி செய்ய வேண்டும். அந்த அம்மாவுடைய மறைவுக்காக நீங்கள் துக்கமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் நல்ல இடத்துக்கு அவங்களை அழைத்திருக்கிறார். எனவே இந்த பூமியிலே இனி வரும் உபத்திரத்தை காணாமல் கர்த்தர் தாயாரை எடுத்துக்கொண்டதற்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். நான் எழுந்து ஜெபம் பண்ணுறோம். பிதாவே, இந்த வேலைக்கான நன்றி. இந்த அருமையான ஞாபகார்த்த மெமோரியல் சேவிச்சுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வந்திருந்த ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே அவளை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரை பெத்தானியாவில் வாழ்ந்து மரியாள் இயேசுவுக்கு நற்கிரியை செய்தது போல நாங்கள் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் கர்த்தருக்கு நற்கிரியை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய உற்றார் உறவினருக்கு நற்கிரியை செய்ய வேண்டும். நம்மளால் முடிந்த உதவியை மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும். எங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களை தாங்க வேண்டும். இதை கருத்தில் கொண்டு வாழும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் விதைத்ததை ஒரு நாள் அறுக்க முடியும் ஆண்டவரே. எனவே அம்மாவுடைய வாழ்க்கைக்காக, பூமியின் வாழ்க்கைக்காக, ஆலயத்தில் இருந்த காலத்துக்காக, எங்களோடு உறவாடின காலத்துக்காக ஆண்டவரே கோடி கோடி சோதனை. தொடர்ந்து ஆண்டவரை தெசலோனிக்கேயர் புத்தகத்தில் வாசித்தது போல ஒரு நாள் நாங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பாதைக்கு போனாலும் ஒரு நாள் முகமுகமாய் அவளை பார்ப்போம் என்கிற உறுதியோடு இந்த இடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். நமது மனிதன் நன்றி. இந்த நேரத்தில் குடும்பத்திலே சகோதரர், குடும்பத்திலே உறவினர்களுக்காக ஜெபம் செய்ய போகிறோம். குடும்பத்திலே அங்கத்தினவர்கள் முன்பதாக வாருங்கள். கர்த்தர் சமூகத்தில் கர்த்தருடைய ஆறுதலும் வேலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்படி நான் ஜெபம் செய்ய அவளை குடும்பத்தில் எல்லோரும் முன்பதாக வாருங்கள். முன்பதாக
சமூகத்திலிருந்து தேவராஜ்யத்துக்கு சென்ற அம்மையார் மார்கரெட் சார்ல்ஸுடைய மறைவுக்காக ஒரு ஞாபகார்த்த ஆராதனை வைத்த குடும்பத்தின் நெருங்கிய உறவுகள் பலிபீடத்துக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறார்கள். சுவாமி ஆண்டவரே, தேவனுடைய கிருபை இந்த ஆலயத்தில், தேவனுடைய வழிநடத்தல், தேவனுடைய அபிஷேகம், தேவனுடைய மகிமை இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறபடினாலே ஆண்டவரே, இந்த இடத்தில் உள்ள மகிமை முன்னால் நிற்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தொட்டு உடைக்கப்பட்ட இருதயத்தை குணமாக்கும்படியாக ஜெபம் பண்ணுகிறோம். வேதனையோடு கவலையோடு தாயாருடைய பெருமை நிமித்தம் கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆறுதல் படுத்துங்க, தேர்தல் படுத்துங்க. சுவாமி ஆண்டவரே, இந்த ஞாபகார்த்த ஆராதனை ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே சுவாமி கலந்து கொண்டிருக்கிற மற்றவர்களையும் சொந்தக்காரர்கள், உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் யாவரையும் சபையில் நிறைந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் கூட கர்த்தாவே நீங்கள் நினைத்து பார்க்கறதுக்காக சோத்திரம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உன்னால் நிற்கிற ஒரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். ஆசீர்வதியும், பெயர் பெயராய் ஆசீர்வதிங்க. விசேஷமாக இந்தியா தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ரஜு பிரதருக்காக, மனைவிக்காக துபாய் பட்டணத்தில் வந்திருக்கிற அன்பான சகோதரன் சகோதரிக்காக, ஜார்ஜுக்காவுடைய மனைவிக்காக, எங்கள் மகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, டேவிட் பிரதருக்காக, சகோதரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். சகோதரன் டேவிட் அவருடைய உள்ளத்திலே அக்காவை இழந்த வேதனை இருந்தாலும் கர்த்தர் தாமே அவருடைய உள்ளத்திலே ஆறுதல் படுத்தி தேர்தல் படுத்தி ஆண்டவரே, சங்கீதம் 147:3 படி உடைந்த நொறுங்குள்ள இருதயத்தை காயங்கட்டுகிற தேவன் அல்லவா. ஆண்டவரே, முன்னால் நிற்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய இரத்தத்தினாலும் உங்களுடைய வசனத்தினாலும் காயங்கட்டி அவர்கள் மறக்க முடியாத அந்த மறைவின் நிமித்தமாக மகிழ்ச்சியாய் கடந்து போக கிருபை செய்வீராக. எல்லா மகிமை உமக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சமாதானத்திலும் உங்களை நிரப்புவாராக. அதன் போல சகோதரன் டேவிட், மகள், கணவர், பிள்ளைகள், எங்கள் அந்த தேசத்தில் நித்திரை அடைந்த தாயார் லிலி அவரை நினைவு கூறுகிறோம். பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருக்கும் சகோதரருடைய சகோதரன் மனைவி, அவளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் மறைத்த மற்ற சகோதரன் மனைவி, அவளுக்காகவும் துதிக்கிறோம். குடும்பத்தை நம்முடைய ஆறுதலினால் சமாதானத்தினால் நிரப்பி வழி நடத்தும். எல்லாம் துதி கன மகிமை உமக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நன்றி பரிஸ்தாபம். ஆமென். நான் எல்லோரும் எழுந்து நின்று கடைசி பாடலை பாடி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். சகோதரி மார்கரெட் சார்ல்ஸ் அவருடைய பூமி வாழ்க்கைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து ஸ்தோஸ்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோஸ்திரம் இயேசுநாதா என்கிற பாடலை பாடி தேவனை நான் துதிக்கிறேன்.
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியாத்தி நாமத்தின் நகரவில். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியாத்தி நாமத்தின் நகரவில். காணிக்கை இருந்தால் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு படைத்தல குடும்பத்தினர் நீரெல்லாம் எங்களுக்கு ஆரோக்கியம் யாருன்னு ஜீவனா. யாருன்னு ஜீவனா. நீரே அன்றீகத்தில் வேறோர் தேற்றமில்லை மனமே. நீரே அன்றீகத்தில் வேறோர் தேற்றமில்லை மனமே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா. ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியாத்தி நாமத்தின் நகரவில். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியாத்தி நாமத்தின் நகரவில். அன்பான இயேசுவே, குடும்பத்தால் ஏறெடுக்கப்படும் அடைத்த இந்த காணிக்கை உமக்கு நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இதை ஏற்றுக்கொண்டு இதன் பலனை குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு சேர்க்கிறபடி நான் துதிக்கிறேன். சகோதரனி மார்கரெட்டுடைய விருப்பம் சித்தம் இந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு அங்கத்தினவருக்கும் நிறைவேறப்படும். எல்லோரும் கர்த்தரை அறிந்து கூலியம் செய்து நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்த எல்லோரையும் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, நன்றி பரிசுத்தம். நான் இறுதி ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். போதகர் டேவிட் முன்பதாக ஜெபம் செய்வோம். கிருபையும் தயவும் இரக்கம் அருமையான நேசத்தகப்பனே, இந்த நாளில் கூட மார்கரெட்டம்மாவினுடைய பெருமுகமாக நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக கூடி அவருக்கு நாங்கள் வைத்திருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக நீர் அழைத்து கொண்டு வந்ததுக்கு நன்றி. உறவினர்கள், ஆண்டவரே, சபை மக்கள், ஊழியர்கள் எல்லாருமாக நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்தாலே அந்த அம்மாவை நினைத்து தொடர்ந்து அவர்களுடைய ஆத்துமாவுக்காக ஜெபிப்போம் என்ற உத்தரவாதத்தோடு கூட இந்த ஆராதனை முற்று முழுதுமாக ஆசீர்வாதத்துக்கு நன்றி சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். இப்பொழுது பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பின் ஐக்கியம் சகோதரி மார்கரெட்டுடைய குடும்பத்தில் எல்லோரோடும் மற்றும் ஒன்று சேர்ந்த எல்லா தேவ பிள்ளைகளோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் எல்லோரையும் அவருடைய குடும்பத்தினரை தேவ சமாதானத்தினால் நிரப்புவாராக. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் நினைவு கூர்ந்து
ஆராதனை நிறைவு செய்ய போகிறோம். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 9வது அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, மனுஷனுக்கு ஒரே தரம் மரணமும் நியாய தீர்ப்பும் தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கை இந்த ரெண்டை சந்திக்க வேண்டும். மரணத்தை சந்திக்க இந்த இடத்தில் எத்தனை பேர் பயத்தோடு இருக்கிறீர்கள்? நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க எத்தனை பேர் பயத்துடன் இருக்கிறீர்கள்? வேத வசனத்தை நான் ஆராய்ந்து பார்த்தால், கர்த்தரை யாரெல்லாம் சொந்த இரட்சகராக ஏற்று இயேசுவுக்குள் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் மரணத்துக்கு பயப்பட மாட்டார்கள், நியாய தீர்ப்புக்கு பயப்பட மாட்டார்கள். அதிலே அவர்களுக்கு வெற்றி தான் கிடைக்கும். ஆதலால் இன்று உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், இயேசுவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை ஒப்புக் கொடுக்காமல் நீங்கள் வாழ்வீர்களா என்று சொன்னார். இன்று மனம் திரும்பி கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றி கொள்ளுங்கள். ஒரு நாளில் உங்கள் பணம் உங்களை ரட்சிக்காது, உங்கள் படிப்பு உங்களை ரட்சிக்காது, உங்கள் குடும்பத்தின் ஒருவரும் உங்களை ரட்சிக்க முடியாது, யாராலும் உங்களை ரட்சிக்க முடியாது. ஒரே ஒருவர், இயேசு கிறிஸ்து. அவர் தான் உங்கள் ஆவியை மீட்டெடுத்து அவர் சமூகத்துக்கு சேர்க்க வல்லவர். அவரை இந்த நாமத்தை சொன்னால் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு என்று வசனம் சொல்லுகிறது. அதில் நினைவு கொண்டு இன்று கர்த்தரை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். அவரை நம்மை வழி நடத்துவார். விசேஷமாக இன்று நான் சபை போதகர்களாக நன்றி செலுத்துகிறோம். சகோதரன் டேவிட், சகோதரி கிரேஸ், சிஸ்டர் மார்கரெட், அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த நாள் முதல் சில மாதங்கள், கிட்டத்தட்ட 6 மாசங்கள், 5-6 மாசங்கள் சகோதரியை பராமரித்து பார்த்து கவனித்து அவர்கள் தான் எல்லாம் சகோதரி மார்கரெட் செய்தார்கள். அந்த அவர்கள் செய்த பணி கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார். அதற்கு பலனை உங்களுக்கு அவர் கொடுப்பார். உங்கள் இருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். மற்றும் அநேகர் சகோதரிக்காக ஜெபம் செய்தோம், ஆஸ்பத்திரியிலே போய் சந்தித்து தைரியப்படுத்தினோம், உணவு கொடுத்தோம். அவர்களை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாரா. ஆமென். Hello everyone, I'm George. So I wasn't ready to give a speech to Arthur. Sorry, I won't take much time. I didn't prepare any speech, but mind la. அத்தையும் நானும் வந்து டாம் அண்ட் ஜெர்ரி மாதிரி திங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். தட்ஸ் த வே வி ஷோட் ஆர் லவ். எப்போ பார்த்தாலும் அத்தனுக்கு சொல்கிற ஒரே நேரம் ரிப்பீட்டடாக கண்டினியூஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து, கேட்குற ஒரே விஷயம், சர்ச்சுக்கு போனியா, பைபிள் வாசிச்சியா அப்படின்னு. சாகிறது வரைக்கும் அத்தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எப்பயும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க சர்ச்சுக்கு வா. She's a strong lady, very independent lady. I miss her presence. ஒரு நாள் சர்ச்சுக்கு சோம்பு நார்மலாக போகிறது ஃப்ரீயாக இருக்கும். இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க, ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு. அத்தை மாமின்னு தான் கூப்பிடுவேன். 2 மீனிங் ஒன்று தான். ஆனால் நான் அவங்களை கூப்பிடாத வர விஷயம் அம்மா. மிஸ் யூ அம்மா. சாரி, தேங்க்ஸ். சாட்சிக்காக இந்த நன்றி ஆராதனைக்கு கலந்து கொண்ட உங்கள் எல்லோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. குடும்பத்தில் சார்பில் ஒரு சிறிய சிற்றுண்டி உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் வைத்து அதை உங்களுக்கு சாப்பிடலாம். கீழே போடாமல் கவனமாக சாப்பிடலாம்.